자, 여러분, 고2 모의고사고요. 26년 6월 모의고사입니다. 자, 37번 순서 문제, 요 같이 한번 이해해 보도록 하겠습니다. 자, 박스에서 뭐를 이야기하고 있냐면, think about a time when you were startled. 여러분들이 놀랬을 때 있죠. 놀랬을 때의 그때를 생각해봐라 이 말입니다. Did you come to a sudden stop? 네가 갑작스럽게 멈추었냐 이 말이죠. Come to a sudden stop 이 말은 갑작스러운 정지에 네가 도달했었느냐? Freeze all your movements. 너의 모든 움직임을 갖다가 freeze 했다는 것은 멈추었느냐 이 말이죠. Did you hold your breath as you scan the environment for a threat? 그 다음에 네가 hold your breath 하면 뭡니까? 숨을 멈추었느냐 이 말이죠. 뭐 하면서 as you scan the environment for a threat. 그 어떤 위협에 대해서 여러분들이 여러분들 주위 환경을 스캔드 하는 동안에 너의 호흡을 멈추었었느냐 이렇게 물어보는 겁니다. 그죠? 자, 그 다음에 C로 가보겠습니다. All these responses maximize our ability to avoid detection, locate the source of possible danger, and prepare to fight or flee. 그래서 위에서 나오는 모든 그런 반응들, 어떤 반응들입니까? Come to a sudden stop, freeze all your movements, and hold your breath. 이런 것들이죠. 그죠? 그다음에 scanning the environment for a threat. 이렇게 하는 이런 모든 게 뭐를 갖다가 최대화시키는 겁니까? 우리의 능력인데 뭐 하는 능력입니까? 피하는 능력입니다. 뭔가에 의해서 우리가 감지되는 거를 피하려는 우리의 능력을 갖다 maximize 하고요. All these responses locate the source of a possible danger. 어떤 가능한 위험의 source를 우리가 위치를 우리가 파악하는 능력을 갖다가 maximize 하고요. 또 뭐 하는 겁니까? To prepare to fight or flee. 싸우든지 안 그러면 도망을 준비하게끔 하는 겁니다. 그죠? maximize our ability. 자, 여기서 다 그립니다. to에서, 그죠? to avoid, to locate, 그죠? 그 다음에 to prepare, 요거 다 걸립니다. 그죠? 그래서 all these responses maximize our ability to avoid, to locate, to prepare, to fight or flee. 이렇게 생각하시면 됩니다. 자, 그래서 as sophisticated as a language has become. 무슨 말입니까? 우리 언어가 sophisticated, 아주 극도로 이게 정교해진 거죠. 그죠? 정교해진 만큼 이 말입니다. sophisticated as a language has become. 언어가 어떻게 됐습니까? has become 되어오고 있는 겁니다. sophisticated, 정교해져 오고 있는 것만큼 it is still the creation of sound. 그 소리가 나는 거 있죠? 그게 that might give away our location to a potential predator. 그 소리를 내는 게 give away 한다는 건 줘버린다는 거죠. 우리의 위치를 발각이 돼버린다는 거죠. 뭐한테? to a potential predator. 어떤 잠재적인 그런 포식자한테 우리의 위치를 줄 수 있는 것, 들킬 수 있는 그 이유가 소리가 나기 때문이랍니다. 아시겠죠? 그죠? 자, 그 다음에 어디로 가보느냐 하면 B로 가보겠습니다. Because of this, C에서 이야기하는 그런 내용들 때문에 이 말입니다. 그죠? The freeze response results in the inhibition of language in highly stressful and traumatic situations 이 났습니다. 그래서 완전히 멈춰버리는 그 반응이 어떤 결과를 가져왔느냐 하면 inhibition of language in highly stressful and traumatic situations. 그래서 갑자기 아주 놀래거나 또 어떻게 아주 그런 트라우마가 있을 정도의 상황에서 뭐를 가져오는 겁니까? inhibition of language. 말을 갖다 아예 안 하는 그런 상황을 가지고 온다 이 말입니다. 왜? 언어를 이야기해서 the creation of sound가 되게 되면 might give away our location. 누구한테? to a potential predator. 이게 예전부터 잠재적인 어떤 그런 그 프레디터한테 소리를 내면 우리의 위치를 갖다가 보여줄 수 있기 때문에 이런 어떤 반응이 생긴 겁니다. 자, 그래서 natural selection promoted the evolution of language, but natural selection also conserved the freeze rule. 그래서 우리 그 자연 선택의 어떤 그런 그 진화 과정이 촉진을 시킨 거는 evolution of language. 언어를 갖다 우리가 발달시킬 수 있게 진화한 거지만은 뭐는 또 보존했답니까? 언어의 사용과 반대가 되는 침묵을 하는 프리즈로 우리가 멈추게 되는 것. 요거는 그래도 보존을 했었답니다. 알겠죠? 그죠? 그래서 when the threat passes, 그래서 뭡니까? 이 위협이 지나갈 때 we begin to relax and begin to find our
voices again, perhaps even to laugh at our own reactions. 그래서 이런 위협이 없어질 때, 위협이 지나가고 나서 우리가 안도하게 되고, 우리의 목소리, 소리를 다시 내게 되고, 아마도 심지어는 웃게도 하고, 웃게도 된다는 거죠. At our own reactions. 그런 위협이 지나갔을 때 우리의 어떤 그런 위협이 지나갔다는 우리의 자연스러운 반응으로 심지어 웃게까지 된다는 겁니다. 아시겠죠? 자, 그래서 마지막 A가 순서입니다. 그죠? A에 가보면, but what if we can never relax? 근데 우리가 이렇게 자연스럽게 위협이 지나가고 난 다음에 안도를 하고 그때부터 소리를 내고 심지어 웃고 하는 그런 반응이 만약에 없으면 그게 무슨 말입니까? 우리가 never relax, 우리가 긴장을 만약에 못 푼다면 어떤 일이 생기겠느냐 이 말이죠. What if what if는 전부 가정입니다. 우리가 never relax 한다면 what if our experiences shape our brain to be in a constant state of fear. 만약에 우리가 뭐를 경험하게 되면 죄송합니다. 우리의 경험이 만약에 우리의 뇌를 갖다가 어떻게 쉐이핑하면 in a constant state of fear. 그런 위협을 갖다가 계속적으로 느끼는 상태로, 그죠? 만약에 우리 뇌가 우리를 갖다 그렇게 쉐이핑하는 그런 일이 생긴다면 우리의 경험이 이 말입니다. 우리가 겁을 먹게 되는 그 경험이 우리의 뇌를 지속적으로 공포에 떨고 있는 그런 상태로 만약에 쉐이핑한다면 어떤 일이 생기겠냐 이 말이죠. This interference with the proper development and integration of neural networks. 자, 그래서 이까지가 주어입니다. 그죠? 요게 can result in 어떤 결과를 가져올 수 있다. chronic stress and even mental illness 이 말입니다. 그죠? 자, interference 그럼 방해죠. 그죠? 그래서 이걸 방해로 보는 겁니다. 이 글 쓰는 사람이. 뭐에 대한 방해입니까? 이런 constant state of fear가 우리를 갖다 일상적인 어떤 마음의 상태로 몸가게 방해하는 거죠. 그죠? 그래서 이게 어떤 우리가 그 적절한 어떤 그런 발달, 우리가 이제 그런 사람으로서, 동물로서 이렇게 발달해야 되는 과정이 있는데 어떤 공포심 때문에 계속적으로 그걸 못하는, 그걸 방해받는 사항이 있다는 거죠. 그 다음에 integration of neural networks. 신경계의 그 네트워크 integration. 뭔가 통합되는 이런 것들, 그 다음에 발달되는 이런 것들의 방해를 받는 게 어떤 결과를 가져올 수 있다? chronic stress and even mental illness. 그죠? 일상적인 스트레스와 심지어는 정신병까지도 가져올 수 있다. 그래서 우리가 예를 들어서 어떤 긴장 상황이 생겼을 때 잠시 그렇게 하는 거는 우리의 뭡니까? 이 evolution에서 conserved 되어 온, 여기 나오죠. 그죠? conserved freeze rule을 갖다가 우리 natural selection, 어떤 우리의 진화 과정에서 자연 선택에서 우리한테 유리한 것들이니까 보존을 해오기는 했지만은 그게 지나치게 constant state of fear로 연결되면 그게 우리의 어떤 그런 proper development or integration of neural networks에 그게 interfere가 될 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 심지어 어떤 결과까지 일상적인 스트레스, 그러니까 스트레스가 없어지지 않는 그런 질병인 거죠. 그게 정신병으로 연결된다 이 말입니다. 아시겠죠? 자, 내용 괜찮고요. 연결의 어떤 그런 흐름도 아주 정상적인 그런 지문이라서 어떤 기본적인 영어 공부를 할 수 있는 지문으로 나쁘지 않습니다. 그래서 여러분들 이거 한번 보시고 자, 그래서 학습해 보시고 저는 요 다음 문제로 다음 동영상에서 찾아뵙겠습니다.